I was actually discussing the problem, which is something like this. This problem is actually taken from this problem is actually taken from this book, and this problem 7/75. So this is the problem that we are discussing, that the uniform slender bar of length L and mass M is welded to the shaft. So this is the shaft to which this bar was welded, and we have to find out the bearing reactions when it is seen that it is moving with a constant angular velocity. And this problem we discussed in detail in our last class by finding the mass moment of inertia and then changing the axis of the mass moment of inertia. So we solved all these matrix transpositions, etc., transformations, etc., to find out ultimately the bearing reactions. Now today I will show another alternative method, little bit simpler one, to the same problem and discuss it first. Now this I have recreated here in this Word file, the same problem, but it's now an alternative one. The same set of axes, the same dimensions, everything is same, is shown like this. Now in this problem, in this alternative method, what we are basically doing is that we are creating, that we have to find out ultimately the forces in the coordinate system, which is shown like this. This is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. So these are the axes which are shown, and we have to find out the bearing reactions which are to be found, along this set of axes. Now, instead of starting with this set of axes, we take this rod and we align our axes in this manner. So basically what we are doing, we are taking two sets of axes, leave now xyz for the time being. Don't remember this set of axes. So we are now having two sets of axes. For example, this is x bar, this is y bar, and this x1 should be z1 bar. This should be z1, right? This is printing mistake. This should be z. So I check just a moment. If I drag it little bit, no. So this needs to be corrected later. So this is the z bar axis. This x1 is to be read as z1, and this z bar as well also. So we see therefore that we have the x-axis, y-axis to be oriented along the rod at the center of mass of this rod. The center of mass is, its coordinates are written in terms of this xyz axis. This xyz axis, the coordinates of the center of mass is written here. We will use it later. So we will use this coordinates later, but still we are writing the coordinates of the center of mass of the rod with respect to the original set of axes, because we have to express our result in terms of this. Now you remember, and this is one set of axes being placed at the center of mass of the rod. Then we use another set of axes, which is written like this. This is x1 axis, y1 axis, and z axis. The z axis will be the same because these are actually occurring in the xy plane. So your z axis will be having the same orientation, right? The z axis will have the same orientation. The orientation of the z axis will be unaltered because z axis will be perpendicular to this xy plane. So in this xy plane, we are using two sets of axes. One is x bar, y bar, and z bar, you can say, which is actually equal to z, created at the center of mass of the rod. That is one set of axes. And another set of axes is x1, y1, and z1 or z, which is being kept at point A. So তাহলে আমরা কি করলাম, দুটো set of axes ব্যবহার করলাম,
একটা সেট অফ অ্যাক্সিস হচ্ছে সেন্টার অফ মাস অফ দি রড and another set of axis is at the point A and both are actually aligned along the rod. আগের প্রবলেমে আমরা যখন দেখিয়েছিলাম in our last class, the problem that we showed, we retained the original set of axis like this and then transfer all these the data in this XY reference frame and carried out all these kinds of transformation relations in the inertia matrix. So that gave rise to a little bit lengthy algebra. So we are exploring whether we can solve it in a more decent manner, and the more decent manner in which you can solve can be proposed in this alternative method which I am today explaining to you. So with this new set of axes, now I'm going to write my equations of motion. So you see, these are the basic equations of motion. These are the basic equations of motion because this is actually a plane motion of the rod, because the rod is actually rotating about a fixed axis, right? So the rod is rotating about a fixed axis. For example, here it is the z axis about which the rod and the shaft, this entire assembly is rotating. So actually now we will be applying the parallel axis theorem, parallel plane motion theorems about the z axis, and these are your relevant equations. Now since it is mentioned in the problem statement, see, in the problem statement it is mentioned that the shaft is moving with a constant angular velocity. So since it is moving with a constant angular velocity, we can therefore, what we can do, we can drop this omega dot term here and make all omega dot terms to be 0. And as a result, we will be having the equations summation mx is this only surviving term will be therefore related with the square of the angular speed. Similarly, summation my, that will be equal to this omega square, and summation z is this. যদিও এখানে আমরা x, y and z axis ব্যবহার করেছি, লিখেছি এখানে, actually this should have been written, দেখো এইটা should have been কোথায় হবে না, since we are writing the whole thing with respect to point A, এবং point A তে আমাদের set of axis গুলো কি না, x1, y1 এবং z, তার মানে actually আমার এখানটাতে যে সাবস্ক্রিপ্টটা ব্যবহার করা উচিত, দ্যাট ইজ সামেশন mx1, তাই না? তাহলে এই সাবস্ক্রিপ্টটা আমরা ব্যবহার করি, যে এটা অ্যাকচুয়ালি যদিও আমি ওটা ইকুয়েশন xyz এর রেসপেক্টে লিখেছি, কিন্তু আমরা অ্যাক্সিসটা যেহেতু নাম দিচ্ছি হচ্ছে x1 y1 এবং z1 হিসেবে, তাই জন্য আমরা এখানে সাবস্ক্রিপ্টটাকে চেঞ্জ করে এখানটায় কি করছি না, y অ্যাক্সিসটাকে উই কল ইট অ্যাজ y1, x টাকে বলছি আর z যেহেতু একই তাই z টাকে আর আমি পাল্টালাম না। So you can see this is z1 is equal to z, so that's why I am not changing. So I say that this will be about x1, about y1 and about z or z1. Okay, so these are your equations. তার মানে কি দেখো, আমাদের এখন দরকার হচ্ছে we need to find out only these two mass moment of inertias. One is Izx1 and Iz1 y1. তার মানে কি, তার মানে this is the rod which is inclined here, and we have to find out this product moment of inertias about the point A, যেখানে তার অ্যাক্সিস গুলো হচ্ছে, this is one is x1, one is y1 and another is z. So a axis about at point A, I need to find out the mass moment of inertia of this rod. তাহলে আমরা এখন কি করলাম, আমরা প্রথমে যেহেতু we do not know the mass moment of inertia at the point A, তাহলে আমরা কি করলাম, প্রথমে আমরা সেন্টার অফ মাসে চলে গেলাম, and then I evaluate the mass moment of inertia of the rod with respect to the axes which are placed at the center of mass of the rod. Similarly, তাই জন্য আমরা এখানে কি করেছি, আমরা দেখেছি যে এই সেন্টার অফ মাসে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করব, and then we give a parallel transformation from the axis x bar y bar z থেকে to the axis x1 y1 and z. হ্যাঁ, এই যে অ্যাক্সিস ট্রান্সফরমেশনটা, that axis transformation will be parallel axis transformation.
So a parallel axis transformation that we have to basically do, and that we can do it very simply. আমরা সেটাকে কি করে করতে পারছি না, we can do it something like this, that this will be the parallel axis transformation. So I get the mass moment of inertia terms evaluated in this manner. Now once it is done, once it is evaluated in this manner, তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে দেখো I x1z মানে এই দুটোর মধ্যে একটা mass moment of inertia becomes 0, the other one is present. So I just simply write in actually I just simply put these values into this equation and find the moments that will be developed. Now we see that taking moment, now you see from here, if I now, this is the free body diagram of the rod and the shaft assembly, where the bearing reactions at B are only shown. আমি side view নিয়েছি এখানে, side view of the system is shown over here with the free body diagram, যেখানে only the bearing reactions are shown at point B. Naturally point A তে আর bearing reaction টা আমরা এখানে দেখাই। So we will be having two forces naturally, একটা হচ্ছে y1 axis এর about এ, আরেকটা হচ্ছে কি না x1 axis এর about এ, and we have this system shown over here. তাহলে এখানটাতে now if I take all this and take the moment about point A, then naturally your bearing reactions will be computed in this manner. Now you see the bearing reactions have been found. তার মানে আমরা দেখতে পেলাম দেখো RBY1 হচ্ছে 0 এই পার্টিকুলার প্রবলেমটার ক্ষেত্রে, and RBX1 is this much. তাহলে দেখো come to this, you find that RBY1 মানে এই দিকের reaction force has been found. Now I just decompose these reactions into the two components, one along this and another along the other direction, and you accordingly you get that your bearing reactions will be given by this. তার মানে দেখো by choosing an alternative set of axes we can simplify the problem at lot. Between আমার কাছে দুরকম ভাবে আমি এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারতাম, যেমন way I showed it in the original script, যে what we did, we found first the mass moment of inertia and then সোজা কাত হওয়া অ্যাক্সিসে we calculated the mass moment of inertia and then transferred those mass moment of inertia terms with respect to the inclined axis থেকে straight axis এ আমরা এই রকম ভাবে matrix transformation দিয়ে we modified the inertia term. তারপরে আমরা we straight away went into the solution of the equations. সেটাও তুমি করতে পারো, that way also you can solve your problem, correct? সেভাবেও কিন্তু এই প্রবলেমটাকে সলভ করা যায়। কিন্তু আমরা যদি আরো অল্টারনেটিভ মেথডে যেটা করতে চাই, অল্টারনেটিভ মেথডে আমরা কি করলাম, অল্টারনেটিভ মেথডে অ্যাক্সিসটাকেই প্রথমে ঘুরিয়ে দিলাম, ঘুরিয়ে ব্যাকা অ্যাক্সিসটাকেই আমরা প্রথমে নিয়ে I calculate the reaction forces with respect to this inclined set of axes, and then we went on transferring the reaction forces with respect to this straight axis. Vector transformation is rather easier compared to your inertia matrix transformation, because inertia matrix transformation requires a complicated algebra, and that complicated algebra you can avoid and you can do it by vector transformation. So this method, this alternative method shows how you can do your analysis by vector transformation method. Vector transformation method এর মূল কথা তাহলে কি থাকবে, axis যদি বাঁকা থাকে we continue to work with that inclined set of axis and evaluate all our vectors with respect to those inclined set of axes as we have done here. After getting all these things, এটা হয়ে যাওয়ার পরে then you can of course you can change your set of axes. হ্যাঁ, তুমি তারপরে কি করতে পারো, তার set of axes টাকে চেঞ্জ করে and then you can apply these result of these transformation theorems. তুমি এই ট্রান্সফরমেশন থিওরেমের রেজাল্টটাকে অ্যাপ্লাই করে then you can carry out your analysis in that way. So this is the way you can solve the problem
by alternatively describing your thing. তার মানে দুটো অল্টারনেটিভের মধ্যে আমার কিন্তু এই অল্টারনেটিভটা অনেক বেটার বলে মনে হয়, because it leads to a decent algebra, যে তুমি অ্যাক্সিসটাকে ঘুরিয়ে সলভ করে ফার্স্ট ইউ গেট অল ইউর রিঅ্যাকশন ফোর্সেস অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড দেন এবারে তোমার যাই অ্যাক্সিস থাকলো সেখান থেকে যে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে তোমাকে কম্পিউট করতে বলবে, you can calculate the components with respect to those set of axes. So this is a better alternative than the method we had presented here. So এটা আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম হচ্ছে আজকের একটা অল্টারনেটিভ মেথড হিসেবে প্রবলেমটাকে সলভ করবার জন্য। Now we come to, আচ্ছা আজকে কি ক্লাসটাকে রেকর্ড করছো তো তোমরা? হ্যালো, yes sir, নির্নিমেষ করছে স্যার। yes sir okay ঠিক আছে। Now we are coming to second problem. The next problem that we try to show is this one. This is the second problem. This is also the problem from this book of Merriam and Craig. Let me see which problem we are for beta teacher. Yes, this is the problem that we have solved. So you see, this is the problem 7/82. This is the problem that we have solved. What it shows that we have a plate. You know, this plate, it is welded to a shaft. Again, দেখো প্লেটটা কিন্তু ব্যাকা করে, in an inclined manner the plate has been welded to the shaft, and the angle of inclination is 45 degree, which rotates at the constant speed. This shaft is rotating at the constant speed of 20 pi radian per second, with this plate inclined welded to point O. What we have to do, the moment m bar applied to the shaft by the plate. এখানে এইটা খেয়াল রাখো, দেখো এখানে 2 আর বাইটাকে ইটালিসাইজ করে দিয়েছে, so you have to carefully note it. Compute the moment capital M bar that is to be applied to the shaft by the plate due to the dynamic imbalance. Due to the dynamic imbalance, you see there is some sort of dynamic imbalancing, although a shaft plate ta, it is a uniform plate unless mentioned otherwise. A plate's center of mass kintu is on the axis of rotation of the shaft. Kintu here you see this set of axes are not the principal axis of inertia of the plate at the point O. যে কারণে এখানে কিন্তু ডাইনামিক ইমব্যালেন্সিং থাকবে, although the center of mass of the the center of mass of the plate is at the axis of rotation. So we have to find out that dynamic imbalancing এর জন্য how much moment here it will be developing. So what we do, we straight away go to the solution. We take first, দেখো প্রথমে আমরা কি করলাম, আমাদের যে সেট অফ অ্যাক্সিস দেওয়া আছে, অ্যাক্সিসটা দেওয়া আছে এরকম ভাবে, রাইট? This is z axis is vertical, x axis is horizontal, y axis is also perfectly horizontal. আমরা সেই সেট অফ অ্যাক্সিসটাকে না করে, this is the edge view of the plate of the problem. Edge view মানে suppose I am viewing it from the x direction. x directionে আমি এটাকে ভিউ করছি, তাহলে x directionে যদি ভিউ করি তাহলে আমার প্লেটটাকে আমি এখানে দেখতে পাবো as a line. So we see it as a line. So we see it as a line like this. This is the edge view of the plate. এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিস গুলো দেওয়া ছিল, x axis is coming out from the plane of the normal, তাহলে x axis রয়েছে এখানে, y axis, z axis এটা তো দেওয়াই আছে। Now we devise two sets of axes. One is along the plate, along the length of the plate through the center of mass. সেই অ্যাক্সিসটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে কি, we call it as y dash axis, perpendicular to the plane of the plate but in the inclined direction. Actually it is really perpendicular to the plate. Z axis is of course it is not perpendicular to the plate, correct? তাহলে একদম true perpendicular যেটা, so we are considering the true perpendicular. The true perpendicular is the z dash axis. So we take this z dash axis, y dash axis in this manner, and they are at the center of mass of the plate. So they are at the point O, which is the point ওটাকে আমরা এখানে C বলে লিখেছি। Anyway,
So it is here at the center of mass of the plate. তাহলে আমরা দেখো এই যে আমাদের যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা দেওয়া আছে, so what we do, we first decompose this angular velocity in these two sets of axes. ওই আবার হচ্ছে একই কাজ, তার কারণ আমরা inclined axis we will solve and then we will transform our result if required to the straight set of axes which is given for the problem, which are given for the problem. তাই জন্য কি করা হলো এখানে, the angular velocity of the plate shaft আর কি, plate shaft assembly, shaftটা তো এখানে massless, তাই জন্য shaftটার ভেতরে আমাদের ঢুকছে না. So the angular velocity vector is decomposed into two components. One is about this y dash axis and the other is about the z dash axis. So along these two sets of axes, we decompose this angular velocity vector and call them as omega y dash, omega z dash, which can be very easily written in this manner. And since it is rotating about the z axis only, so we don't have this omega x dash term. So this is 0. Now, since it is being given that for this problem, that the entire assembly is basically rotating with a uniform angular velocity. You remember, it is moving with a constant angular, it's saying that it is moving with a constant speed. So if it is moving with a constant speed, there will be no questions of accelerations, angular accelerations. So all the angular acceleration terms are therefore being dropped over here. Now, you see, this is this, যদিও দেখো আমরা বলেছিলাম যে এই যে xyz axis, these are not the principal axis of inertia for this plate at the point O, কিন্তু the way we have defined our axis, I mean to say x dash, y dash and z dash, they are the principal set of axes and we মানে ফিক্স দেম অন দি প্লেট, এটা না বললেও চলে, কারণ কি আমরা এখানে এভরিথিং অ্যাক্সিস হচ্ছে বডির সাথে লকিং করা, আদারওয়াইজ না দ্য ইনার্শিয়া টার্মস উইল বি ভেরিয়েবল. সো টু অ্যাভয়েড ইট, এভরি সেট অফ অ্যাক্সিস, সেটা বাঁকাই হোক আর সোজাই হোক, all are locked to the body at this point. So as a result, we straight away first find out this I x dash কত হচ্ছে, that we get I y dash কত হচ্ছে and I z dash কত হচ্ছে, we can easily calculate from the given rectangular plate geometry. ওই 1/12 m/12 l square m/12 b square. Or since this is a the slab like body, I mean to say this dimension is very, very small, the thickness of the plate is very, very small, so this can be considered as a plate or a slab like body, and therefore straight away can apply the perpendicular axis theorem to get our result. So this will be the perpendicular axis that we are getting from here. Now once I get this perpendicular set of axis, আমরা এখানে just পেয়ে গেলাম এখান থেকে. So once it is being done this way, so what we can now we can straight away apply the Euler's equations of motion here, remembering that there will be no this angular acceleration terms. তাহলে আমরা প্রথমে x axis এর about এ বার করি জিনিসটা, so that the result is being computed like this. Similarly y axis এর about এ বার করা হলো, the result becomes 0. z axis এর about এ বার করা হলো, the result becomes 0. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা এখানে? Now it is simple to see from here that if I consider the plate, if I consider this rectangular plate, then on the rectangular plate about the positive direction of x dash axis, why it is positive? Because this is a negative quantity, this is a negative quantity, negative into negative means positive, so all the thing, this becomes a positive quantity. So it means that the shaft is capable of, এই যে শ্যাফটটা, আমি যেহেতু খালি প্লেটটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ভাববো, the shaft is able to at this point is able to produce a moment, or rather it is actually giving a moment on the plate, right? And সেই প্লেটটার মোমেন্টটা কত হবে না, that is 78.96 Newton meter, and that will be of course in the about the positive direction of the x axis. Now the x dash axis, please note,
x dash axis আর x axis এর ডিরেকশন কিন্তু একই। So I can use the unit vector of x itself, x axis itself, and can declare that it is the reaction bending moment on the plate by the shaft. Because we are, please note that এই যে equation কিন্তু applicable to the plate, not to the shaft. So therefore this will be the moment that will be coming by the surrounding of the plate onto it. So as a result, this is the bending moment that will be applied on the plate by the shaft. তাহলে by Newton's third law we can see the bending moment on the shaft will be negative of it, and it is being shown in this manner. Now this is the next problem that we deal. হ্যাঁ বলো স্যার বলছে ওই বেন্ডিং মোমেন্টের যে ভ্যালুটা ওটা অন দা শাফট বাই দা প্লেট, on the plate by the shaft. এই যে জিনিসটা, এইটা হচ্ছে আমরা প্লেটের ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের থেকে পাচ্ছি। এই যে সামেশন এমসি এক্স ড্যাশ, সামেশন এমসি ওয়াই ড্যাশ, সামেশন এমসি জেড ড্যাশ, এইগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল ফোর্সের মোমেন্ট অন দি প্লেট অ্যাট দি সেন্টার অফ মাস অ্যাবাউট এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ এন্ড জেড ড্যাশ অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, কারণ কি এখানে তো আমরা এই যে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া গুলো তো সব প্লেটের না, তাহলে প্লেটের ডেটা আমি যদি নিয়ে সেটা তো শ্যাফটের গায়ে চালাতে পারবো না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই যে প্লেটটার উপরে, যেমন দেখো তুমি এখান থেকে কি দেখা যাচ্ছে, এই যে অয়েলার্স ইকুয়েশনস থেকে, যে একমাত্র এক্স ড্যাশ অ্যাক্সিস বা এক্স অ্যাক্সিস, এই এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটেই একটা এক্সটার্নাল মোমেন্ট কাজ করবে। নাও কোয়েশ্চেন ইজ, হু ইজ গোয়িং টু সাপ্লাই দ্যাট এক্সটার্নাল মোমেন্ট অন দি প্লেট? এই সিস্টেমের মধ্যে এই প্লেটটার মধ্যে এক্সটার্নাল মোমেন্টটা কে দেবে? ন্যাচারালি শ্যাফটটাই দেবে, কারণ শ্যাফটের সাথেই তো প্লেটটা আটকানো। তাহলে আমি যদি এই শ্যাফটটাকে খুলে ফেলি প্লেটের থেকে, তাহলে তো আমাকে এফেক্ট অফ প্লেটটা দেখাতে হবে অন দি শ্যাফট। তাহলে এফেক্ট অফ প্লেট কিভাবে দেখাবো? এফেক্ট অফ প্লেট উইল বি বিকজ অফ ইওর বিকজ অফ ইওর সেলফ ওয়েট থাকবে, বা সেন্টার অফ মাসের যদি কোনো অ্যাক্সিলারেশন থাকে তাহলে তার জন্য যে ফোর্স গুলো লাগবে, those forces have to be included, and similarly the Euler moment they need to be included. তাহলে আমরা এখানে ইভ্যালুয়েট করে কি দেখলাম? আমরা এখানে ইভ্যালুয়েট করে দেখলাম যে this is the Euler moment that is required, that is to be applied on the plate, and that is to be applied on the plate about the x-axis, correct? তাহলে on the plate যদি সেটা সারাউন্ডিং যদি তার উপরে এই মোমেন্ট দেয়, তাহলে প্লেট সারাউন্ডিং এর উপরে কি করবে? উল্টো মোমেন্ট দেবে। সেই জন্য এখানে যে এই যে কোয়েশ্চেনটা করেছে, যে এই যে ও বলতে চাইছে যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য মোমেন্ট অ্যাপ্লাইড টু দি শ্যাফট বাই দি প্লেট। এই টু আর বাই এটা খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যেটা বার করেছি সেটা হচ্ছে এম বার অ্যাপ্লাইড টু দি প্লেট বাই দি শ্যাফট, অথচ আমাদের বার করতে হবে অ্যাপ্লাইড টু দি শ্যাফট বাই দি প্লেট। তাহলে কি করব? আমরা সিম্পলি নিউটনস এর থার্ড ল অ্যাপ্লাই করে দেবো, এন্ড উই উইল গেট দ্য রেজাল্ট ইন দিস ওয়ে। বুঝে গেল জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। Okay. If you still have query, feel free to ask me. Otherwise, we can move to the next problem. Problem number 3. Now, this problem is again this same. Sorry, barbar eta ei jayagata chole jacchi. So again, this problem is from this book. Let me go. Yeah, this is the problem. 7/89. So this is the problem that we have taken. সব বাঁকা বাঁকা অ্যাঙ্গেলে লাগানো সব প্রবলেম এসছে, সোজা সোজা মানে এরকম। এটা অবশ্য আমি করিনি, এটা তোমাকে নিজেকে করতে হবে। ইউ ক্যান সলভ দিস। আমি একটু বাঁকাটা দেখিয়েছি কারণ বাঁকা সিস্টেম গুলো হচ্ছে একটু একটু ভজঘট থাকে মাঝে মাঝে। সো ইট ইজ সিন ফ্রম হিয়ার দ্যাট অবশ্য একটা সোজা অঙ্ক আছে শেষে, সোজা মানে সোজা ভাবে লাগানো, সেটা বোধহয় লাস্ট প্রবলেম। So we'll see that this is a uniform square plate. স্কোয়ার প্লেটটা ইউনিফর্ম। এটা সম্পর্কে বলে রাখি, কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে যদি কিছু না লেখা থাকে সবসময় কিন্তু ধরে নেবে যে তোমার যে জিওমেট্রিটা দেওয়া হচ্ছে দ্যাট জিওমেট্রি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউনিফর্ম জিওমেট্রি। সো অল স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্টস আর অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউর প্রবলেম। যেমন এখানটায় বলছে কি, ইট ইজ এ স্কোয়ার প্লেট, uniform square plate of mass m, it is welded at O to the end of the shaft. আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আগের প্রবলেমেও কিন্তু আমাদের
এন্ড কন্ডিশনটা ছিল হচ্ছে কি, ফিক্সেশন কন্ডিশনটা ছিল হচ্ছে ওয়েল্ডিং করা। আচ্ছা, ওয়েল্ডেড জয়েন্টের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে গেলে ইট ইজ ভেরি কেয়ারফুলি টু বি নোটেড যে এখানে কিন্তু একটা ওয়েল্ডিং জয়েন্ট ক্যান বি কেপেবল অফ, ওয়েল্ডিং মানে হচ্ছে ফিক্সড জয়েন্ট, কারেক্ট? তাই ওয়েল্ডিং জয়েন্ট ইজ কেপেবল অফ গিভিং দি ফোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মুভমেন্ট। তাই যখনই তুমি একটা কোনো ওয়েল্ডেড জয়েন্টের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকছো, যেমন আমরা এখানটায় করেছি, এই প্লেটটাকে খুলে ফেলেছি শ্যাফটের থেকে, যদিও শ্যাফট আর প্লেট এখানে ওয়েল্ড করা ছিল। সো ইট মিনস at point O there will be, if I try to draw the free body diagram of the plate, then how the free body diagram needs to be shown? Actually কি করে দেখাবো? 3 reaction forces about 3 sets of axes দেখাবে, তার মধ্যে সবকটা তো জিরো হয়ে যেতে পারে। পার্টিকুলার প্রবলেমটার ক্ষেত্রে দেখো, ডাইনামিক ইমব্যালেন্সিং এর জন্য আমাকে কোশ্চেনটাকে সলভ করতে বলেছিল। সো ডাইনামিক ইমব্যালেন্সিং এর জন্য কোশ্চেন সলভ করা মানে হচ্ছে I am not taking into account the self weight of the system into my analysis. যদিও এখানে সেলফ ওয়েট ধরলেও কিছু যায় আসতো না, কারণ we are taking the moment about point O, কিন্তু রিয়েলি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম এই প্লেটটার জন্য আঁকতে গেলে আমাকে সেলফ ওয়েটটা দেখাতে হতো। বাট ইফ ইট ইজ এ ডাইনামিক প্রবলেম দেন উই ক্যান জাস্ট ডু অ্যাওয়ে দি স্ট্যাটিক ফোর্সেস। তাই সেলফ ওয়েট বিং এ স্ট্যাটিক ফোর্স, আই ক্যান জাস্ট ডু অ্যাওয়ে উইথ দ্যাট সেলফ ওয়েট ইন মাই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। আবার বলছি, তাহলে একটা ওয়েল্ডিং জয়েন্টের ক্ষেত্রে যদি আমাকে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম দেখাতে হয়, then the free body diagram consists of 3 reaction forces in 3 directions. I mean to say along the direction of X, along the direction of Y and along the direction of Z. এই তিনটে ডিরেকশনে আমাকে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে তিনটে রিঅ্যাকশন ফোর্স I need to show, and the 3 moments about this axis, X axis, Y axis and Z axis. For this problem আমাদের কোনো রিঅ্যাকশন ফোর্স নেই, because we are not taking into account the self weight of the plate, number 1. Number 2, because our center of mass is on the axis of rotation, the center of mass is not suffering any acceleration. তাই center of mass যদি কোনো acceleration না সাফার করে, obviously the net force on the system will be 0. তাই জন্য দেখো y axis এবং x axis তার উপরে কোনো হচ্ছে এক্সট্রা কোনো ফোর্স এখানে আসেনি, অনলি জেড অ্যাক্সিস এর উপরে এক্সট্রা ফোর্স আসতো ইফ ইট ওয়্যার এ স্ট্যাটিক প্রবলেম। আমার যদি পুরো সিস্টেমটাকে টোটালিটিতে আমাকে সলভ করতে বলতো, দেন আই উড হ্যাভ ইনক্লুডেড দ্য সেলফ ওয়েট ইনটু মাই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। বাট সিন্স দ্য প্রবলেম ইজ আস্কিং ফর দি ডাইনামিক সিচুয়েশন, সো আই জাস্ট ফরগেট দি সেলফ ওয়েট ফ্রম মাই লাইফ and thereby eliminate the reaction force here. তার মানে কি, এই ওয়েল্ডিং জয়েন্ট কিন্তু কোনো ফোর্স দেখছে না। However, it can be capable of applying the moment about the 3 sets of axes. তার মধ্যে আবার অয়লারের মোমেন্ট গুলোতে সলভ করে what we got, that the moment about y axis and z axis they become 0. আলটিমেটলি কেবলমাত্র একটা মোমেন্টই সার্ভাইভ করেছে, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দিস এক্স অ্যাক্সিস। সুতরাং দ্যাট অয়লার মোমেন্ট ইজ অনলি দি নন জিরো মোমেন্ট দ্যাট ইজ টু বি সাপ্লাইড। তার মানে এই নন জিরো মোমেন্টটা হচ্ছে কি, দ্যাট ইজ কামিং অন টু দি ওয়েল্ডেড জয়েন্ট অন দি প্লেট, রাইট? ওই যে ওয়েল্ডিংটা এখানে করা আছে, দ্যাট ওয়েল্ডিং ইজ অ্যাকচুয়ালি থ্রু দি শ্যাফট, দিস ওয়েল্ডিং ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং দিস মোমেন্ট অন টু দি প্লেট, কারেক্ট? তাহলে এখানেও কিন্তু যে প্রবলেমটা আমরা এখন ডিসকাস করতে চলেছি, ইন দ্যাট কেস অলসো ইউ সি দি পয়েন্ট ও হিয়ার, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ওয়েল্ডেড জয়েন্ট, এন্ড এখানে কিন্তু এটা ডাইনামিক বলেছে, ইয়েস বাই দি ওয়েল্ড প্লেট ডিউ টু অনলি ডিউ টু রোটেশন। এই অনলি ডিউ টু রোটেশন কথাটার মানেই হচ্ছে দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ডাইনামিক কেস। তাই এখানেও কিন্তু সেলফ ওয়েট অফ দি সিস্টেমটাকে আমাকে ইগনোর করতে হবে, কারেক্ট? Because it is said that determine the moment applied to the plate by the weld due to the rotation. তাহলে এখানে আমাকে টু দি প্লেটই ক্যালকুলেট করতে বলেছে, সো আই ডোন্ট নিড টু অ্যাপ্লাই নিউটনস থার্ড ল হিয়ার। এই জায়গাগুলো খুব ছোট ছোট, কিন্তু কনসেপচুয়ালি ইউ নিড টু বি ভেরি স্ট্রং, এবং তোমাকে আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে প্রথমেই প্রবলেম থেকে যে এক্স্যাক্টলি কোন জিনিসটা আমাকে বার করতে হবে,
and whether I require to apply Newton's third law in reporting my answer or not. Number one. Number two, whether I need to take into account the total force into the system. By total force means whether to include any static load into my system. সেটা কিন্তু তোমাকে কোয়েশ্চেন পড়েই কিন্তু ভালো করে হচ্ছে যে বুঝে নিতে হবে যে তোমার সেটা অ্যাপ্লাই করতে লাগবে কিনা. In this problem also we do not have to take into account the self weight because we need to calculate the moment only due to the rotation of the system. তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা. তাহলে আমাদের সেট অফ অ্যাক্সিস গুলো কি দেখো, এক্স অ্যাক্সিস ইজ কামিং আউট ফ্রম দি প্লেন অফ দি পেপার. আচ্ছা, জেড অ্যাক্সিস ইজ ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ইজ টেকেন অ্যাজ পজিটিভ and y-axis is obviously origin is the horizontal line এবং এই যে প্লেটটা this plate is inclined in yz plane. yz plane এ প্লেটটা আমার inclined হয়ে আছে, correct? So let me now draw the system here and it is said কি এখানে angular acceleration দেওয়া ছিল না, it is rotating with a constant angular velocity. So again it is rotating with a constant angular velocity business. So we don't have to worry about the angular acceleration part. যদিও আমাদের কিন্তু angular acceleration দিয়ে অঙ্ক করতে হবে, মানে সব জায়গায় যে আমাদের এ থাকবে তা কিন্তু নয়. And also calculate the yz moments applied to the plate will necessary to give the plate. Oh, তার পরের প্রবলেমটাই বোধহয়. Oh yes. আচ্ছা 790. For the same problem we need to find out if there is an angular acceleration being given starting from rest, neglect the moment due to weight. So এখানে দুটো অঙ্ক অ্যাকচুয়ালি রয়েছে, 789 and 790. এই দুটোকে এখানে কম্বাইন করে সলভ করেছি আমরা. আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা প্রথমে 789 টাই অ্যাড্রেস করি. তো what we have done, again we have drawn the edge view of the square plate and looking about the x axis. তাই x axis আর x dash axis এখানে আবার দেখো প্লেটটা যেহেতু বাঁকা, so I initially started with the principal axis because these axes are not principal axis. So আমাকে principal axis এ চলে যেতে হবে in order to apply the Euler's equations of motion. Euler equation of motion. Otherwise তুমি কি করতে পারতে? Otherwise তুমি এখানে you can consider this problem as a parallel plane motion. তুমি এই অঙ্কটাকে কিন্তু প্যারালাল প্লেন মোশন হিসেবেও ডিল করতে পারতে. And initially you could have considered that this rotation is only about the z axis. তাহলে আবার সেই যে আজকে শুরুর যে অঙ্কটা দেখালাম যে অর্থাৎ এই গভর্নিং ইকুয়েশনস গুলোকে অ্যাপ্লাই করে তুমি অঙ্কটা করতে পারতে. These governing equations for constant angular speed নিয়ে তুমি অঙ্কটা এখানে করতে পারতে, কিন্তু তার জন্য তোমাকে কি করতে হতো, তোমাকে বাঁকা সেট অফ অ্যাক্সিস অর্থাৎ এই যে অ্যাক্সিসটা অরিজিনাল এই যে এরকম ইনক্লাইন্ড মানে এরকম যে এক্স ওয়াই জেড এই অ্যাক্সিসের উপরে কাজ করতে হতো, তাহলে আবার আমাকে ম্যাট্রিক্স ট্রান্সফরমেশন করতে হতো. সো আই অ্যাভয়েডেড ইট. ইনস্টেড অফ দ্যাট আই জাস্ট ওরিয়েন্ট মাই অ্যাক্সিস and decompose the angular velocity again into the two components. এই angular velocity-টাকে এই এবং এই অ্যাক্সিসে ভেঙে নিয়ে আমরা এখানে Euler's equations of motion অ্যাপ্লাই করব. তাই দেখো এখানে কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টার্মস উইল নট কাম এন্ড গেট ইনভলভড ইন দি প্রবলেম. সো আই ফাইন্ড দি ix dash x dash is how much? Simple. Iy dash for the square plate. So for the square plate it is like this. And for এবং যেহেতু এটা এই যে এই টার্মটা এক্সট্রা mv square by 4, এটা কেন এসছে? This mv square by 4 এসছে because we are calculating it about the edge. Right, mv square by 12 হচ্ছে center of mass, but since our axes are at the edge of the square plate, আমি কিন্তু এই গোটা অ্যাক্সিসটাকে দেখো কোথায় ধরেছি, এই যে x dash y dash এবং z dash অ্যাক্সিস কিন্তু ধরা হয়েছে at the edge of the plate. সুতরাং আমাকে প্রথম থেকেই কিন্তু এখানে ওই এরিয়া মোমেন্ট মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া গুলোকে আমাদের অ্যাবাউট দোজ এজ অ্যাক্সিস আমাকে বার করে নিতে হবে. সো দ্যাট ইজ প্রিসাইসলি বিং ডান ইন দিস ম্যানার, রাইট? এন্ড দেন iy dash y dash এখানে পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, এই দুটোকে যোগ করে দিলেই ইউ গেট দি পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম. আর যেহেতু z dash অ্যাক্সিসটা সেন্টার অফ মাস নিয়েই গেছে, তাই এখানে অরিজিনালি mv স্কয়ার বাই 12 এই মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টার্মটাই লাগবে. ঠিক আছে, তোমাকে হয়তো মানে অঙ্ক করবার সময় পরীক্ষার সময় হয়তো তোমাকে বেসিক সেট অফ অ্যাক্সিসে
তোমাকে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ডেটাগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। হোয়াট আই মিন টু সে, এখানে বেসিক সেট অফ অ্যাক্সিস বলতে অ্যাবাউট দি সেন্টার অফ মাস, সেই মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তোমাকে দিয়ে দেওয়া থাকবে। নাও ইউ নিড টু ট্রান্সফার জুডিশিয়াসলি অ্যাপ্লাই the transformation theorems, I mean to say the translational theorem or the rotation theorem of your mass moment of inertia matrices to get your desired mass moment of inertia terms, যেমন আমরা এখানটায় সেগুলো বার করে নিচ্ছি। and you see finally about the y dash axis, the perpendicular axis theorem is valid because it is a slab like body। হয়ে গেল, গল্প শেষ। তাহলে এই প্রথম স্টেপে আমরা এইটাকে রেডি করে ফেললাম। Now we are to apply the Euler's equation। তাহলে তার জন্য what we require, I require the angular velocity about this axis, about this axis, about x dash axis. So those are actually, you know, computed from the given problem. So these will be, it's needless to see, very simple to note that these will be your angular velocity components। তাহলে ডান, এই জিনিসটা হয়ে গেল এখানে। Once this is done, since it is being given that omega is constant, so all the necessary angular acceleration terms will be 0 for the first problem, and then we simply write the Euler's equations of motion। আবার সেই আগের অঙ্কের মতন y dash এবং z dash axis এর about এ মোমেন্ট হচ্ছে সব 0, খালি x dash axis এর about এ দেখো মোমেন্ট রয়েছে, and that moment is this। So this is the moment, just এখানে অ্যালজেব্রা করে যেটা হলো, আমি আর সেই অ্যালজেব্রাটা দেখাচ্ছি না বিকজ ইট ইজ সিম্পল টু নোট। সেই অ্যালজেব্রা থেকে তুমি দেখেই বুঝতে পারছো যে এখানে পজিটিভ এক্স ড্যাশ অ্যাক্সিসের অ্যাবাউট, এক্স ড্যাশ মানেই হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, এই এক্স ড্যাশ অ্যাক্সিসটা মানেই হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে এই এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে দেয়ার উইল বি এ মোমেন্ট দ্যাট ইজ টু বি অ্যাপ্লাইড বাই দি সারাউন্ডিং অন দি প্লেট। তাহলে সারাউন্ডিং থেকে প্লেটের উপরে তোমার এক্স ড্যাশ অ্যাক্সিস বা এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে এই মোমেন্টটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে। হাউ মাচ ইজ দি মোমেন্ট? Now this is the moment that is being applied on the plate at the point O। Okay, fine, that is done। Now in the second case, তাহলে এই অঙ্কটা অনেকটাই একদম প্রায় অনেকটাই আগের অঙ্কটার মতন। Now in the second case it is being given কি there is some acceleration, it is a steady condition। তার কারণ দেখো প্রবলেমটা কি বলেছিল, আমরা যদি একবার দেখি 90 প্রবলেমটা কি বলেছিল, find the y and z components of the moment applied to the plate। দেখো আগের বারে কিন্তু y and z component of moments become 0, হ্যাঁ, যদি ইউনিফর্ম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তে থাকে। এইবার বলছে for the same problem determine the y and z components of the moment, যেটা আগের বার 0 এসেছিল, applied to the plate by the weld। তার মানে আবার সেই টু দি প্লেট রয়েছে, সুতরাং নো কোয়েশ্চেন অফ রিভার্টিং ব্যাক টু ইওর আনসার। Plate by the weld at O necessary to give plate an angular acceleration alpha equal to omega dash starting from rest। সুতরাং রেস্টের থেকে শুরু করে আলফা ইকুয়াল টু ওমেগা ডট এই কম্পোনেন্টে একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন যদি যখন দিচ্ছে, তখন হাউ মাচ মোমেন্ট দ্যাট আই নিড টু অ্যাপ্লাই অ্যাবাউট দি ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যান্ড অ্যাবাউট দি জেড অ্যাক্সিস, অ্যান্ড দ্যাট মোমেন্টস আর উইল বি অফার্ড বাই দি ওয়েল্ডেড জয়েন্ট। তাই জন্য এখানে জয়েন্টটা কিন্তু সেই রকম হতে হবে যাতে ও ফিজিক্যালি এই মোমেন্টটা দিতে পারে। সেই জন্যই কিন্তু এখানে ওয়েল্ডিং জয়েন্টের কথা ভাবা হয়েছে, অন্য কোনো জয়েন্টের কথা ভাবা হয়নি, বিকজ ইউর জয়েন্ট শুড বি কেপেবল অফ অফারিং ইউ এ মোমেন্ট। তাহলে বোল্টেড জয়েন্ট হলে এটা হতো না, ঠিক আছে, বা অন্য কোনো জয়েন্ট হলে হতো না। ইট নিডস টু বি এ পার্মানেন্ট জয়েন্ট হুইচ ইজ কেপেবল অফ অফারিং ইউর মোমেন্ট। কারেক্ট? তাহলে এই অনেক কিছু জিনিস কিন্তু এখানে ভাবার ব্যাপার আছে। তাহলে দেখো নাও উই ফাইন্ড দ্যাট ইওর অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন টার্মস আমি আবার ভেঙে নিলাম বিকজ ইট ইজ অ্যাবাউট দি জেড অ্যাক্সিস। তাহলে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন টার্মস আর ব্রোকেন ইনটু দিস টু কম্পোনেন্টস। নাও সামেশন mx ড্যাশ দ্যাট উইল রিমেইন দ্য সেম, কেন কি ওমেগা এক্স ড্যাশ এই যে এইটা এই যে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন অ্যাবাউট দি এক্স অ্যাক্সিস দ্যাট ওয়াজ 0। তাহলে এটা তো কেবল ওই এই ইকুয়েশনের এই পার্টটা 0, তাহলে রেস্ট অফ দি পার্ট তো একই থেকে যাচ্ছে। তাই দেখো সামেশন mx ড্যাশ যেটা বা mx, x ড্যাশ মানেই হচ্ছে x, দ্যাট রিমেইনস দ্য সেম। সুতরাং এইটা তোমার কিন্তু একই জিনিস থেকে গেল, মানে এই গল্পটা।
Now we are having y dash. See, this y dash full equation is something like this. তাহলে এবার যদি আমি এখানটায় জিনিসগুলো বসাই তাহলে আমরা কি দেখছি দেখো, since your x dash angular velocity component is 0, এই আমরা দেখেছিলাম যে x dash angular velocity component that is actually 0, তাই যেখানে যেখানে x dash দিয়ে গুণ আছে সেখানের কম্পোনেন্ট গুলো সব 0 হয়ে যাবে, তাহলে এই পার্টটা 0, কিন্তু নাও ইট ইজ you are having omega dot y dash. So substitute this omega dot y dash and you get it with a minus sign. Please note there is a minus sign. এখানে একটা minus sign খুব স্পষ্ট নয়, স্ক্যানিং এ খুব ভালো আসেনি, but there is a negative sign in front of it. So you see this is the moment. So the moment is about the negative y dash axis. Please note আমাদের y dash axis positive in this direction, তাহলে নেগেটিভ y dash axis মানে হচ্ছে about this axis, right? In the opposite direction there is a moment. তাহলে এই মোমেন্টটা ফিজিক্যালি প্লেটের উপরে পড়ছে বাই দি ওয়েভ। সিমিলারলি যেরকম করে আমরা y dash মোমেন্ট বার করলাম, সিমিলারলি আই ক্যালকুলেট দ্য z dash মোমেন্ট। তাহলে এবারে আমরা কি করব, লাইক দি অল্টারনেটিভ মেথড আই শোড টুডে, যে আমরা ওখানে কি করেছিলাম এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ফোর্স গুলো বার করে নিয়ে তারপরে তাকে রিজলভ করে আমরা আনসার দেখিয়েছিলাম। দ্য সেম ম্যানার নাও এখানে আমরা কি করছি, এখন মোমেন্টটাকে বার করে আই ফার্স্ট সলভ দি মোমেন্ট এন্ড দেন আমি মোমেন্ট গুলোকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তাহলে দেখো মোমেন্ট অ্যাবাউট ওয়াই অ্যাক্সিস, কারণ কি আমাকে ওয়াই জেড এক্স এই তিনটে অ্যাক্সিসে, অর্থাৎ দোজ অ্যাক্সিস হুইচ আর গিভেন ফর দিস প্রবলেম, সেইখানে আমাকে আনসারটাকে রিপোর্ট করাতে হবে। তো যেহেতু we have calculated the moments with respect to the different set of axes, now I need to transfer them back. So এইখানে তুমি হচ্ছে যে now you apply the vector transformation theorem. These are the vector transformation theorem. এখানে অ্যাপ্লাই করে দাও, টাক টাক করে তুমি সামেশন my পেয়ে যাবে। Similarly you can get summation moz is how much, you can get it from there. So you see লিটল বিট অফ ট্রিগোনোমেট্রি তোমার একটু লাগছে এখানটাতে, এই ট্রিগোনোমেট্রিটা তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করে তুমি এখান থেকে জিনিসটাকে বের করে নিতে পারছো, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ শোয়িং ইউ অ্যানাদার দি টেকনিক, হ্যাঁ, যে এই টেকনিক গুলো আমরা যেটা দেখালাম যে অ্যাক্সিসটাকে প্রথম থেকেই বাঁকা করে নিয়ে হচ্ছে যে অঙ্কটাকে করা। আচ্ছা, আমরা আজকে তোমাদের কি পরে ক্লাস আছে কোনো আজকে? ইয়েস স্যার। ও, তাহলে আমরা আজকে বেশিক্ষণ স্ট্রেচ করতে পারবো না, না আমাদের একটা লাস্ট প্রবলেম, কিন্তু এই প্রবলেমটা একটু বড়। সো আই উইল ডিসকাস দেন দিস প্রবলেম ইন টুমরোজ ক্লাস, ঠিক আছে? আমরা তাহলে আজকে এখানে আমাদের আজকে এই তিনটে প্রবলেমই আমি দেখিয়ে রাখলাম, কারণ এই প্রবলেমটা আজকে ধরলে আমি শেষ করতে পারবো না, যে সময় আছে 14 মিনিট, রাফলি 14 মিনিটও নয়, মানে 10-12 মিনিট হয়তো টাইম আছে, সেই সময় আমি এই অঙ্কটাকে শেষ করতে পারবো না। দিস ইজ এ লেংদি প্রবলেম, লাস্ট প্রবলেম, একটু বড়, তো দ্যাট আই নিড টু ডিসকাস ইন ডিটেল ইন টুমরোজ ক্লাস। তাহলে আমরা আগামীকালের ক্লাসে আমরা আর একটা অঙ্ক ডিসকাস করব করে, কিন্তু আমরা আগামীকাল যেহেতু 2 পিরিয়ডের ক্লাস, উই উইল টেক আপ দ্য নিউ চ্যাপ্টার। এটা শেষ করে আমাদের নতুন চ্যাপ্টারে আমাদের চলে যেতে হবে, সেই চ্যাপ্টারের থিওরিটা আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে আগামীকাল। সো আগামীকাল উই উইল বি হ্যাভিং দি প্রবলেম অ্যানালিসিস, এই অঙ্কটা দেখাবো লাস্ট, দেখিয়ে উই উইল মুভ টু দি নিউ চ্যাপ্টার, টেক আপ দি নিউ চ্যাপ্টার, ঠিক আছে? ওকে স্যার। বলো, কিছু কোয়েশ্চেন আছে নাকি? আজকের ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স একটু কম কেন গো? স্যার সবাই জানতো না, আমি তো পাঠিয়ে দিয়েছি তো। স্যার বলছিলাম যে মানে জয়েন্টটা যদি ওয়েল্ডেড না হয়, নরমাল যদি নন পার্মানেন্ট জয়েন্ট হয়, না হবে না, ওই মোমেন্টটাকে তো তোমাকে ফিজিক্যালি দিতে হবে। না মানে ওইটাই তো বলছি যে তোমার যে তুমি জয়েন্টের ডিজাইনটা কি করে করবে, তোমাকে ওখানে দেখতে হবে যে হোয়াট টাইপ অফ রিঅ্যাকশন ফোর্সেস ইউ আর রিকোয়ারিং, ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে সেই মানে অন্য কোনো জয়েন্ট তুমি দিতেই পারো, হয়তো তুমি একটা 3 ডাইমেনশনাল বোল্ট লাগিয়ে অন্য দিকের অ্যাক্সিসে মোমেন্ট তৈরি করতে পারো, কিন্তু সেইটা খুব বেশি রিলায়েবল হবে না। এবং সেই কারণে হচ্ছে যে এই ধরনের জয়েন্ট যেখানে আই রিকোয়ার দি মোমেন্ট টু বি অ্যাপ্লাইড, কারণ এখানে দেখো মানে তুমি কি করে বুঝবে যে তোমার এখানে মোমেন্ট অ্যাপ্লাইড হবে কি হবে না?
সেটা তার মানে- পুরোটাই কিন্তু তোমার এই ডায়নামিক্সটার উপরে নির্ভরশীল। তুমি এই ধরনের মোশন চাও, কারেক্ট? তুমি একটা ডিজাইন করলে, তুমি বললে যে আমার প্লেটটাকে এরকম করে রাখতে হবে, একটা শ্যাফটের সাথে থাকবে, লাগানো থাকবে, এখানে কি জয়েন্ট হবে আমরা কনসেপচুয়াল ডিজাইন যখন করছি তখন কি জয়েন্ট হবে আমরা তখনও ভাবিনি। তাহলে এইবার যদি আমাকে প্লেটটাকে এইরকম রেখে যদি ঘুরতে হয়, তাহলে ডায়নামিক্স রিকোয়ার্স যে এখানটায় তোমাকে মোমেন্ট লাগাতে হবে, এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তোমাকে এখানে একটা মোমেন্ট দিতে হবে। তাহলে কোয়াইট সিম্পলি তুমি বুঝতে পারছো যে এইখানটাতে তোমার যদি শ্যাফটটাকে এখানটায় লাগাতে হয়, and that should be capable of offering you the moment about the x axis. Not only that, তুমি তো প্রথমেই এটা ইউনিফর্ম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিতে ঘোরাবে না। এই যে পরের প্রবলেমটাও কেন দিয়েছে যে স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট, একদম শুরু থেকেই তো আর ও ইউনিফর্ম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি পাচ্ছে না। তাহলে ওকে কিও করতে হচ্ছে না, স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট ওকে একটা অ্যাক্সিলারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, and that too can be time varying acceleration. তাহলে সেই সমস্ত অ্যাক্সিলারেশন পার্টে কেবল এক্স অ্যাক্সিস নয়, ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটেও মুভমেন্ট দিতে হবে তোমাকে, না হলে এই জিনিসটা অ্যাক্সিলারেটই করাতে পারবো না। So you see, the system requirement is suggesting me that I require the moments to be applied about the three sets of axes. তাহলে সেইটা এইবার এটা আমার অঙ্কের থেকে আমি বের করতে পারলাম, থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেট করে আমি দেখলাম যে I require the moment about the joint, তাই তো, in the three perpendicular directions, তিনটে অ্যাক্সিস আমাকে চুজ করেছি এবং সেই তিনটে অ্যাক্সিসে I require some moment। তাহলে এবার আমাকে ডিজাইন অফ জয়েন্টে আসতে হবে, অর সিলেকশন অফ জয়েন্টে আমাকে আসতে হবে, কারণ আমাকে তো অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা ডিজাইন করতে হবে। তাহলে আমি প্রথমে কি করলাম, অঙ্কটা করে নিলাম, করে নিয়ে দেখে নিলাম যে আমার এখানে কি ধরনের রিঅ্যাকশন ফোর্স মোমেন্ট আসছে। না, আই ফাইন্ড দ্যাট হিয়ার দেয়ার উইল বি ফোর্সেস, থাকবেই, অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার উইল বি মোমেন্টস অলসো। তাহলে এবার সেই জিনিসটাকে আমাকে যদি ফিজিক্যালি আমাকে ওখানে মানে অ্যানিমেট করাতে হয়, আমি তো এখানে জাস্ট কতগুলো অ্যারো দিয়ে করে দেখেছি যে আমার এখানে মোমেন্ট থাকবে, ওই থাকবে, সেই থাকবে। নাও আই নিড টু ফিজিক্যালি অ্যাকমপ্লিশ দ্য থিং। এই ফিজিক্যাল অ্যাকমপ্লিশমেন্টের জন্য হোয়াট আই রিকোয়ার, আমাকে এই ফিজিক্যাল অ্যাকমপ্লিশমেন্টের জন্য তাহলে আমাকে হচ্ছে যে ওইটা নিতে হবে, তোমাকে কি বলে, তোমাকে এমন ভাবে জয়েন্ট সিলেকশন করতে হবে যাতে ফিজিক্যালি দ্যাট জয়েন্ট ইজ কেপেবল অফ অফারিং ইউ দ্যাট মোমেন্ট। আর এইখানে একমাত্র ওয়েল্ডিং জয়েন্ট উইল বি দি জয়েন্ট হুইচ ইজ কেপেবল অফ ডুইং ইট, কারণ ওয়েল্ডিং করা মানে হচ্ছে সেই জিনিসটা একদম ঝালাই করে ফিক্স করে দেওয়া। সো অবভিয়াসলি ইট অ্যারেস্টস অল দ্য 6 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। এই যে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট এখানে করে দিয়েছে প্লেটটাকে অ্যাট পয়েন্ট ও, ইট মিনস দ্যাট দি প্লেট ইজ হিয়ার, all the 6 degrees of freedom of the plate are being arrested at this point O by this welding joint. এই যে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ভ্যারি করছে না, দিস ইজ এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল। প্লিজ নোট, এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। এখানে যদি তুমি খালি একটা ওয়েল্ডিং জয়েন্ট করে মানে বোল্ট জয়েন্ট করে দাও, যেমন এই যে অঙ্কটা দেখো, এই যে এখানে হিঞ্জ করে দিয়েছে, এখানে যদি এই যে দেখো এখানটাতে প্রবলেম নাম্বার 7/87, এইখানটা তুমি দেখো ইট ইজ জাস্ট একটা দেখো বোল্ট লাগানো আছে এখানে, এবং বোল্ট লাগানো আছে মানে কি, দিস ইজ হিঞ্জিং, তার মানে কি দিস ইজ কেপেবল অফ রোটেটিং অ্যাবাউট দি এক্স অ্যাক্সিস। তার মানে এই যে বিটাটা কিন্তু এখানে ভ্যারি করে যেতে পারে। দেখো কি বলেছে, দ্য থিন সার্কুলার প্লেট ডিস্ক রেডিয়াস আর is hinged about its horizontal tangent axis to the end of the shaft, rotating about its vertical axis with an angular velocity omega. Correct? Find the steady state angle beta assumed by the plane of the disc with the vertical axis. তার মানে শুরুতে কিন্তু এই বিটাটা 0 ছিল, শুরুতে বিটাটা 0 ছিল, এবং যেই মুহূর্তে ইউ আর স্টার্টিং ইট রোটেটিং উইথ এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার স্পিড, বিটাটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়েছে, এবং অ্যাজ লং অ্যাজ এই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা চেঞ্জ করেছে, মানে ও তো শুরুতেই কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি হয়ে যায়নি, ও কিন্তু আস্তে আস্তে যেমন অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা গ্রো করেছে, এই অ্যাঙ্গেলটাও গ্রো করতে শুরু করেছে। এবং অ্যাট দি স্টেডি স্টেট কন্ডিশন, যখন এইটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, এই ওমেগাটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, আলফাটা 0 হয়ে গেল, তখন এই অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু বিকাম স্টেডি, রাইট? এটা কিন্তু তখন এই কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেলই থাকবে। তাহলে দেখো এইখানে দিস রোটেশন ইজ অ্যালাউড,
তার মানে কি এখানে মোমেন্ট মাস্ট বি জিরো অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস বিকজ ইট ইজ কেপেবল অফ রোটেটিং। এখানে ওই ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটাও অ্যালাউ করেছে। তাহলে এই ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা যেহেতু অ্যালাউ করেছে, তাই দেখো এখানে কিন্তু তোমার যে মোমেন্ট অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস দ্যাট বিকামস ইকুয়াল টু জিরো। তাহলে এইগুলো কিন্তু তোমাকে বুঝে নিয়ে অঙ্কটা করতে হবে। মানে জয়েন্ট দেখলাম আর তাতেই আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে ঢাপাধাপ করে ওখানে মোমেন্ট লাগিয়ে দিলাম, তা কিন্তু নয়। ফিজিক্যালি জয়েন্টটা কি দেওয়া আছে, হাউ দ্য থিং ইজ বিং রেস্ট্রেইনড এট দি পয়েন্ট অফ ফিক্সেশন, সেই রকম বুঝে নিয়ে তোমাকে কিন্তু অঙ্কটা করতে হবে। যেমন তুমি খুব ভালো কোশ্চেন করেছো এবং তোমার এই কোশ্চেনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কোয়েশ্চেনটা দেখিয়ে দিলাম তোমাকে, যে হাতে গরম একদম একটা এক্সাম্পল, যেখানে কিন্তু দেখবে তুমি এই অঙ্কটা যদি বাড়িতে এখন করো বসে, তোমাকে কিন্তু এখানে আবার সেই ওই অয়লারের ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করে এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউট এ মোমেন্ট বার করতে হবে, এন্ড দ্যাট ইউ নিড টু সেট দ্যাট মোমেন্ট টু বি ইকুয়াল টু জিরো ইন অর্ডার টু গেট দিস অ্যাঙ্গেল বিটা। বোঝা গেল জিনিসটা আমি কি বলতে চাইলাম? সো ইউ সি দ্যাট হাউ দিস ইজ টু বি ডান ইন দ্যাট ম্যানার। তার মানে তোমার এখানে জয়েন্ট ফিক্সেশন কিরকম রয়েছে সেইটা দেখে নিয়ে কিন্তু তোমার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম এবং তোমার প্রবলেমটা ফিজিক্যালি কিরকম হবে সেইটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে। বোঝা গেল? কৌস্তব চক্রবর্তীর কোয়েশ্চেন ছিল, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা। থ্যাংক ইউ স্যার। Anything else you want to know? স্যার ওই আপনার বলো। ওই মানে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ম্যাট্রিক্সে ওই প্রোডাক্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সামনে ওই নেগেটিভ একটা সাইন থাকে না, হ্যাঁ, ওই ওই মানে ওটা মানে কেন হয় ওটা একটু বলবেন? ওটা ম্যাথমেটিক্যালি, ওটার কোনো ফিজিক্যাল ব্যাখ্যা নেই। ওর যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস গুলোই এরকম তৈরি হয়। তুমি যদি প্রথম থেকে দেখো, আমরা যখন থেকে মানে মাস মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ম্যাট্রিক্স, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম টার্ম এগুলো সব ডেভেলপ করেছি, বা কাইনেটিক এনার্জি টার্ম গুলো সব ডেভেলপ করেছি, সেখানেই তুমি দেখতে পাবে যে ওইখানে অ্যালজেব্রা করতে গিয়ে ওখানে একটা নেগেটিভ সাইন আসে। এর কোনো ফিজিক্যাল ব্যাখ্যা নেই যে কেন নেগেটিভ সাইন এসছে। ওর অ্যালজেব্রাটাই এরকম যে ওখানে মাইনাস সাইন তৈরি হয়েছে এবং সেইটাকে ব্যালেন্স করবার জন্য আমাকে যখন পুরো জিনিসটাকে আমি ম্যাট্রিক্স দিয়ে লিখতে গেছি, তখন আমাকে ওই ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করতে হয়েছে, যে ম্যাট্রিক্সের মধ্যে মাস প্রোডাক্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টার্মস গুলোর আগে একটা করে নেগেটিভ চিহ্ন বসেছে। বাট ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি ফিজিক্যাল মিনিং। দিস ইজ পিওরলি ডিউ টু ম্যাথমেটিক্যাল কম্বিনেশন। বুঝতে পেরেছো? যেমন কোরিওলিস অ্যাক্সিলারেশনে কেন 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাইড হয়, কেন 2.5 নয়, কেন 3 নয়? It is because of the mathematics only. Sometimes peculiar things happen and that cannot be explained physically. They come due to the mathematical development of the system equations. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে আর যদি কিছু কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে উই স্টপ হিয়ার টুডে। স্যার, হ্যাঁ বলো শিবনাথ, বলছিলাম বলো। বলছিলাম এইরকম অ্যাঙ্গুলার প্লেট করে মানে কোথায় এগুলো মানে এর অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় হয় স্যার? এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ সাচ তো ওরকম করে বলা খুব মুশকিল। যেমন ধরো যে একটা তোমাকে সেদিন বলেছিলাম যে সোয়াশ প্লেট হতে পারে, তারপরে ধরো মেকানিক্যাল উইং হতে পারে, যেমন ধরো সোলার প্যানেল। বুঝতে পেরেছো? এই যে পার্টিকুলার যে এই যে সিস্টেমটা দেখালাম, এই যে সিস্টেমটা, এটা একটা কোনো মানে স্যাটেলাইটের সোলার প্যানেল হতে পারে। কোনো একটা স্যাটেলাইটের গায়ের মধ্যে আমি লাগিয়ে রেখেছি সোলার প্যানেল, থাকে না দেখবে স্যাটেলাইট গুলো যখন ঘোরে দেখবে তার চারদিকে যে সোলার প্যানেল গুলো থাকে বাইরে, সেই সোলার প্যানেল গুলো এরকম ইনক্লাইন্ড ওয়েতে রাখতে হয় ওদের সূর্যের এর রাখবার জন্য। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই মানে দেয়ার আর নিউমারাস অ্যাপ্লিকেশনস। এরকম অ্যাজ সাচ মানে আমাকে চট করে বললে আমি তোমাকে এক্ষুনি পিন পয়েন্টেড কোনো অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলতে পারবো না। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক, একটু তুমি নিজে ভেবে দেখো, সারাউন্ডিং গুলো যদি চেয়ে দেখো, তুমি দেখবে দেয়ার উইল বি ইননিউমারেবল মানে অ্যাপ্লিকেশনস অফ দিস পার্টিকুলার কাইন্ড অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ মেশিনারিজ। যেমন এইটা আমি বললাম চট করে যে ইউ সি মেনি টাইপস সোলার প্যানেলস হুইচ আর ফিক্সড লাইক দিস। যে সোলার প্যানেল গুলো পার্টিকুলারলি যেগুলো তোমার একটা স্যাটেলাইটের সাথে লাগানো। প্রথমে কি হয়, স্যাটেলাইটে যখন থাকে এই সোলার প্যানেল গুলো ফোল্ডেড অবস্থায় থাকে, তারপরে বাইরে যখন বেরিয়ে আসে তখন এই সোলার প্যানেল গুলোকে আনফোল্ড করে দেয়
এবার আনফোল্ড করে দিয়ে সেই অবস্থায় স্যাটেলাইটটা যখন পাক খাচ্ছে তখন তার মধ্যে তো নানান রকম ফোর্স মোমেন্ট এগুলো অ্যাপ্লাই করবে না, সেই জিনিসগুলো তখন চলে আসবে। এই যে আমাদের রিজিড বডি ডায়নামিক্স আমরা যেটা করছি, এই পার্টিকুলারলি 3 ডাইমেনশনাল ডায়নামিক্স, এটা কিন্তু এনর্মাস অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রোবোটিক্স। কারণ মেজরলি এই তিনটে জায়গাতেই কিন্তু রিজিড বডি ডায়নামিক্স, পার্টিকুলারলি 3 ডাইমেনশনাল ডায়নামিক্স অফ মোশনস এর অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে। অল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে অল রোটেটিং মেশিনারিজ ইনভলভিং রিজিড বডিজ, সেখানে এই জিনিসটা থাকবে। এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রবলভাবে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে, অ্যান্ড দি রোবোটিক্স এ তো রয়েছে। সুতরাং এক কথায় খুব ব্রড বেসড এতে এই তিনটে ফিল্ড আমি তোমাকে বলতে পারি, যেখানে এবারে তার স্পেসিফিক এক্সাম্পল গুলো তোমাকে ওখানে খুঁজে নিতে হবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে let us call it a day and see you all tomorrow morning at 12 o'clock, and today afternoon also we have the colloquium classes for B1 section, I think. Yes sir, yes sir. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আজকে শেষ করছি এখানে। Okay sir, thank you sir. স্যার পরের মাসে একদিন করে খুলবে স্যার? কোনো খোলাখুলির কেস নেই, তোমাদের কোনো কলেজ এক্ষুনি কোনো ডিসেম্বর মাসে খুলছে না। স্যার হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কোনো ডিসেম্বর মাসে তোমার কলেজ খুলছে না। যারা যে কথা বলেছে পেপারে লিখেছে সেগুলো সমস্ত হচ্ছে পিএইচডি ছাত্র, পিএইচডি ছাত্রদের খুলবে, তারপরে আন্ডার কি বলে পিজির যারা রিসার্চ করছে তাদের খুলবে, এবং এট দি লাস্ট আমার ধারণা তোমাদের খুলতে খুলতে মার্চ এপ্রিল মাসের আগে তো নয়। ইউজি হচ্ছে একটা মাস স্কেল, সেইখানে এক্ষুনি খোলবার মতন জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নেই। আর স্যার বলছি যে স্যার সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার রেজাল্টটা স্যার কবে বেরোবে? স্যার আগের বছর রেজাল্ট এখনো বেরোয়নি তোমাদের? মানে এখনো বেরোয়নি স্যার, অন্যান্য সব That I cannot tell. কেন এতদিন ধরে কিসের কারণে আটকে আছে? বুঝতে পারছি না স্যার। আগের বছর ঠিক মনে আছে এই সময় মনে হয় সেমিস্টারটা শুরু হয়েছিল, আমরা পরীক্ষাটা শুরু করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আগের বছর নভেম্বর 26 এ এক্সাম শুরু হয়েছিল। এক বছর হয়ে গেল, দেখো এক বছর হয়ে গেল এখনো রেজাল্ট বেরোলো না। চিন্তা করে দেখো কি কারণ আমি জানি না। স্যার এবার তো আমরাও ভুলে যাব মানে কি হয়েছিল। স্যার ইন্টার্নশিপের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, কারণ আমাদের তো হাতে সেকেন্ড ইয়ারে কোনো রেজাল্ট নেই। রেজাল্ট নেই, সেই জানি না গো কি অবস্থা কে জানে। ইউনিভার্সিটিটা একদম মানে এই প্যান্ডেমিকে একেবারে 12টা বেজে গেছে। ক্লাস পত্র তো ঠিক, তোমাদের ক্লাস বাকি ক্লাস হয়? কটা ক্লাস হচ্ছে তোমাদের অনলাইন লাইভ? স্যার আমাদের হচ্ছে এই কলোকিউলামটা আপনি যেটা নিচ্ছেন, আর এই হ্যাঁ। অনার্সটা হচ্ছে, আর আমাদের ইলেকটিভ যেটা হয় সেটা হচ্ছে। ইলেকটিভ আর মেশিন ডিজাইন হচ্ছে। এখন আমাদের ফ্লুইড আর হচ্ছে ওদিকে মেট্রোলজিটা এখনো শুরু হয়নি, আর ওয়ার্কশপ ইঞ্জিন হচ্ছে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ, আইসি ইঞ্জিন আছে, ওটা হচ্ছে মানে আইসি ইঞ্জিনিয়ার শুরু হয়নি। এই যে তোমরা বলবে যে অফিসারের ক্লাস আছে, ওটা হচ্ছে আর না, আইসি ইঞ্জিন হচ্ছে। দুটো তিনটা ক্লাস হচ্ছে আইসি। মানে লাইভ ক্লাস এই আমার অনার্স ক্লাস ছাড়া কিছু সেরকম হচ্ছে না। অনার্স ক্লাস বাদে দুটো ক্লাস হচ্ছে, মেশিন ডিজাইন আর আইসি মেশিন ইঞ্জিন। ডিজাইন হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি। মুশকিল, এইভাবে চলবে না গো। যাই হোক, আমি আর কি করব, যতটা পারি করছি। দেখা যাক কতদূর গিয়ে থামতে পারি। স্যার এই গুগল মিটের অ্যাটেন্ডেন্সের সিস্টেমটা কিরকম স্যার? মানে ধরুন স্যার যদি এই যে আমি এক্ষুনি ডাউনলোড করে নিলাম তোমার অ্যাটেন্ডেন্সের ফাইলটা, এবার আমি সব ডিটেল তোমার পেয়ে যাব, দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এই হচ্ছে তোমার অ্যাটেন্ডেন্স ফাইল চলে এসছে আমার কাছে। 16 জন প্রেজেন্ট এবং তারা কতক্ষণ ধরে প্রেজেন্ট আছে সব দেখিয়ে দিই। ও আচ্ছা, মানে পুরো সবুজ মানে হচ্ছে পুরো প্রেজেন্ট। এই যে কৌস্তব চক্রবর্তী খুব ভালো ছেলে, কৌস্তব চক্রবর্তী। শ্রাবণটা যেরকম বদমাইশ, দেখো 12টা 25-এ সব ধরা পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ভাবছো যে ডিএন স্যার কিছু ধরছে না। আমার কাছে কিন্তু সমস্ত অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড এইভাবে কিন্তু জমা হচ্ছে। এবার আমি এগুলো ইউনিভার্সিটিতে দেব, জমা করব তোমার ভিসির কাছে, যে ছেলে পেলে দেখুন স্যার
আমরা মুখে রক্ত তুলে ক্লাস নিচ্ছি আর এই দেখুন ছেলেদের অ্যাটেন্ডেন্স। স্যার আমি তো ফুল প্রেজেন্টে ছিলাম, তাহলে এরকম কে বিজয় হোয়াইট কৃষ্ণ? হোয়াইট দেখাচ্ছে না? কে না, স্যার, বিজয় শিবনাথ কৃষ্ণ? বলছে। শিবনাথ স্যার, শিবনাথ স্যার। শিবনাথ কোথায়? তোমার নামই তো নেই। তো না আছে। স্যার নিচে এই আছে। তুমি কিছু একটা গন্ডগোল করেছো। মাঝখানে সাদা হওয়া মানে কি? রিজয়েন্ট Yeah. এন্ড রিজয়েন্ট এগেন এই যে এখানে দেওয়া আছে তো। স্যার আমি বারবার করে রিজয়েন্ট করেছো নাকি? না স্যার, আমি কনস্ট্যান্টলি আছি স্যার, আমার কোনো রিজয়েনই হয়নি। তাহলে এখানে কেন দেখাচ্ছে গ্রে ব্যাকগ্রাউন্ডস which leads to subtly different shades of green for the times when student was present. ও কি একটা বলেছে অল্টারনেট বিটুইন হোয়াইট অ্যান্ড গ্রে ব্যাকগ্রাউন্ড, কিছু একটা করেছে আর কি এখানে। স্যার জানি না কি হয়েছে। কি হয়েছে দেখতে সবুজ হবে। মানে কি স্যার পুরো আছে নাকি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই যে সবুজটা মানে তমজিৎ যেরকম তুমি পুরো আছো এখনো, 1টা 2 বাজে কনস্ট্যান্ট তুমি লেগে আছো, অনেকেই আছে। স্যার আচ্ছা, বলুন যে আমি- স্যার আপনি তখন ওই পড়াচ্ছিলেন বলে স্যার ওই আমার আজকে এই সময়টা স্যার 12টা থেকে 12টা তোমায় আমি ধরবো এবারে আমি। নেট তুমি- কানেকশনটা তুমি কিন্তু ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছ। উৎসব কুণ্ডুকে দেখো কি সুন্দর ভালো ছেলে, দেখো সব দিন প্রেজেন্ট। তর্মজিৎ পোদ্দার কত ভালো ছেলে, জয়জিৎ দাস কত ভালো ছেলে। জয়জিৎ দাস অবশ্য প্রথমে একটু দেরি করে ঢুকেছে বোধহয়, না ও 12টা থেকে, সরি 12টা থেকে ঢুকেছে, 12টা থেকে তো ক্লাস আমাদের। এরা দেখো কত ভালো ছেলে। তুমি কিন্তু স্যার, ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছ সায়ন। সেই স্যার সায়ন। আমিও তো ওই আগে থেকেই ঢুকেছিলাম, ওখানে তো আবার ওই ব্ল্যাঙ্ক ব্রেক দেখাচ্ছে। ব্রেক করে দিয়েছে। আসলে তোমাকে চিনে গেছে না যে তুমি কেমিক্যালের ছেলে, তোমার অ্যাটেন্ডেন্সটা অতটা দরকার নেই। ওর একটা এআই আছে, হ্যাঁ ও এআই থেকে ধরে বুঝে গেছে। কিন্তু এই শ্রাবণকে ও চেনে, তার ফলে শ্রাবণকে ধরবে এবারে, বদমাইশকে ধরবে এবারে শ্রাবণ। স্যার এরপর থেকে স্যার একদম স্যার একদম প্রথম দিন থেকে না থাকলে আমি তোমায় দেবো আমি। ঠিক আছে স্যার, সরি ঠিক স্যার। আছে ঠিক আছে Okay, sir. ওকে হুম। Okay, sir. ওকে Okay. থ্যাংক ইউ Okay. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।